So see what we have seen in last lecture about what chapter we have started. We have started electrostatics. We have started electrostatics, and we know that whenever there are two charges, we don't know whether the two charges are like charges or unlike charges. We don't know whether the two charges are like charges or unlike charges. But what Coulomb's law tells us that, there is force of attraction or repulsion. There is force of attraction or repulsion. And according to Coulomb's law, the force is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0. According to Coulomb's law, it is 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 q2 upon r square. So this is very important thing. The force between any two charges. The force of repulsion has also this value. Force of attraction, it has also this value. म्हणजे दोन चार्जेस आहे, दोघं पॉझिटिव्ह आहेत का निगेटिव्ह आहेत का, एक पॉझिटिव्ह आहे एक निगेटिव्ह आहे हे आपल्याला माहित नाहीये. तरी त्यांच्यातलं फोर्स, समजा दोन पॉझिटिव्ह असतील किंवा दोन निगेटिव्ह असेल तर फोर्स ऑफ काय असतं, रिपल्शन. किंमत काय त्याची, ही F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाय एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेअर. किंवा एक पॉझिटिव्ह आणि एक निगेटिव्ह चार्ज आहे तर त्यांच्यातलं फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असतं, पण त्या फोर्स ऑफ अट्रॅक्शनची पण किंमत किती असते, एवढी असते. F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाय एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन Q1 Q2 upon R square. So this is the value given by, Coulomb's law. This is the value given by Coulomb's law. Coulomb ने सांगितलं की दोन चार्जेस मधलं फोर्स असेल 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square. हे कुठले आहे, जेव्हा दोन चार्जेस कशात असतात, व्हॅक्यूम मध्ये किंवा फ्री स्पेस मध्ये असतात. कुठल्या तरी मीडियम मध्ये आहेत चार्जेस, म्हणजे पाण्यात ठेवले दोन चार्जेस, रॉकेल मध्ये ठेवले दोन चार्जेस, ग्लिसरीन मध्ये ठेवले दोन, तर फोर्स थोडस बदलतो. इट इज 1 अपॉन 4 पाय एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेअर. हा बदलतो. दिस एप्सिलॉन, इट इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. हा जो एप्सिलॉन आहे, म्हणजे बघा दुसऱ्या कुठल्या व्हॅक्यूम सोडून दुसऱ्या कुठल्या मीडियम मध्ये जर का चार्जेस असतील, इन दॅट केस व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, इट इज 1 अपॉन 4 पाय एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेअर. व्हॉट इज एप्सिलॉन, इट इज परमिटिव्हिटी ऑफ द मीडियम. त्या मीडियमची परमिटिव्हिटी असते. and what is, when the charges are in vacuum or free space, the force is 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square. And then they have given that this epsilon R, याला काय म्हणायचं, it is relative permittivity, and this epsilon R, it is epsilon upon epsilon 0. This epsilon R, it is epsilon upon epsilon 0. And up to this point we have seen already. Now we will move further. What should be the whenever we have seen, whenever there are only two charges. See, this is point A1. At A1, what charge is situated? Which charge? It is Q1. Then there is a point Q2, A2, at which Q2 is situated. There is A3, at which Q3 is situated. There is A4. See, there is A4,
at Q4 is situated. There is A5 at which Q5 is situated. So see, this is Q1 and Q2. Then the force between Q1 and Q2 is F12. Force between Q1 and Q2 is F12. So what is F12? How I can write F12? 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon it is F12. So you should write R21 square and R21 cap. Correct? आपण जेव्हा वेक्टर मध्ये लिहितो तेव्हा आपण काय केलेलं F12 असेल तिथे R21 लिहिलेलं. So see, this is the direction. This is the force acting on first Q1. This is the force acting on Q1. So it is directed, this force is directed on Q1 by charge Q2. On Q1 by charge Q2. And it is directed, see, this is F12. This is the direction of force. And see, this is the force acting between Q1 and Q2. Now what should be the value of F13? What should be the value of F13? This is Q1 and Q3. So what is it? 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q3. What should I write? R31 square R31 cap. बरोबर आहे? Q1 आणि Q3 यांच्यातलं फोर्स काय? F13. बघा कुठे F13 हे it is also directed away from Q1. It is also directed away from Q1. So what should you write? F13 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q3 R31 square R31. आता Q4 आहे इथं. मग Q1 आणि Q4 फोर्स बघा कुठे आहे? F14. It is also directed away from Q1. So what should I write about F14? It is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q4 R41 square R41 cap. You know that this cap is unit vector. आता पुढचं फोर्स कोणामधलं? Q1 आणि Q5 मधलं काय येणार आहे? F15. It is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q5 R51 square R51 cap. So if there are Q1, Q2, Q3, Q4 and Q5 5 charges are there, then the total force acting on Q1 या सगळ्यांची आपल्याला काय करावी लागेल? बेरीज करावी लागेल. कारण हे Q1 वरचं हे Q1 वरचं हे Q1 वरचं हे Q1 वरचं हे सेकंड चार्जनी Q2 नी तयार केलेलं हे Q3 नी तयार केलेलं हे Q4 नी तयार केलेलं हे कोणी तयार केलेलं हे Q5 नी. टोटल फोर्स acting on Q1. We have to add this one. So the total force acting on the charge is vector sum. It is not a simple sum. It is a vector sum of all the forces due to all the charges. So याला काय म्हणायचं? प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस. सगळ्या फोर्सेसची बेरीज. आपण जेव्हा असं म्हणतो ना कशाचंही सुपरपोजिशन असो, प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन म्हणजे बेरीज. सगळ्यांची मिळून काय? बेरीज. सुपरपोजिशन म्हणजे सगळ्यांची मिळून काय? बेरीज. परत एकदा बघा. काय आहे? प्रिन्सिपल ऑफ द टोटल फोर्स ऍक्टिंग ऑन द चार्ज. हे स्टेटमेंट झालं. हे काय झालं? स्टेटमेंट झालं. कशाचं स्टेटमेंट झालं? प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन. हे कशाचं स्टेटमेंट झालं? प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन.
काय आहे प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन? टोटल फोर्स ऍक्टिंग ऑन द चार्ज इज वेक्टर सम. इट इज वेक्टर सम, साधी बेरीज नाहीये, इट इज वेक्टर सम. त्याचा काय अर्थ त्या वेळ योग्य वेळ आली की सांगते मी. द टोटल फोर्स ऍक्टिंग ऑन द चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ड्यू टू ऑल द चार्जेस. याला काय म्हणायचं? प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस. याला काय म्हणायचं? प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस. सो ह्या Q1 वर टोटल फोर्स कसं काढणार आहे? ह्या Q2 नी, Q3 नी, Q4 नी, Q5 नी जे काही फोर्सेस तयार केले त्यांची काय करून टाकायची? बेरीज. सो टोटल फोर्स ऍक्टिंग ऑन चार्ज Q1 कसं काढणार आहे आपण? टोटल फोर्स ऍक्टिंग ऑन चार्ज Q1. सगळ्यांची आपल्याला काय घ्यावी लागणार आहे? टोटल फोर्सेसची आपल्याला काय घ्यावी लागणार आहे बघा. F1 force acting on first charge, it is equal to F12 this force plus F13 plus F14 plus F15. ही बेरीज करायच्या. टोटल यालाच तर काय म्हणतो आपण? हे Q1 वर तयार झालेलं फोर्स म्हणजे काय आहे? Q2 नी तयार केलेलं फोर्स, Q3 नी तयार केलेलं फोर्स, Q4 नी तयार केलेलं फोर्स, Q5 नी तयार केलेलं फोर्स. या सगळ्यांची आपल्याला काय करून टाकायची? बेरीज करून टाकायची. सो टोटल फोर्स F12 प्लस F13 प्लस F14. मग सगळ्यांमध्ये काय कॉमन निघतं सांगा मला. सोपं लिहायचंय आपल्याला हे F1. सगळ्यांमध्ये काय कॉमन निघणार आहे? हा टर्म कॉमन निघणार आहे, बरोबर आहे. कोणतं? 1/4πε0. आणखीन काय कॉमन निघणार आहे? प्रत्येक याच्यात कोणती टर्म कॉमन आहे? Q1 टर्म कॉमन आहे. आणि उरलेल्या बघा मग मी लिहिते सगळं. 1/4πε0 Q1 इंटू ब्रॅकेट काय येणार आहे? इकडे फर्स्ट Q2 अपॉन R21 स्क्वेअर R21 कॅप प्लस यातलं काय येणार आहे? Q3 अपॉन R31 स्क्वेअर R31 कॅप प्लस Q4 हे इथलं Q4 अपॉन काय? R41 स्क्वेअर R41 कॅप आणि लास्ट वन इथलं Q5 upon Q51 square, sorry, R51 square upon R51 cap, and this is the total force acting on. This is the total force acting on Q1. सगळ्या फोर्सेसची काय करायची आहे? बेरीज. कशी केली? F1 equal to 1/4πε0 Q1. इकडे काय आहे? Q2 अपॉन R12 स्क्वेअर R12 प्लस Q3 अपॉन R31 स्क्वेअर R31 कॅप प्लस Q4 अपॉन R41 स्क्वेअर R41 कॅप प्लस Q5 अपॉन R51 स्क्वेअर R51 कॅप. म्हणजे थोडक्यात एकापेक्षा जास्त चार्जेस असतील आणि त्यांची आपल्याला बेरीज करायची असेल. एकापेक्षा जास्त चार्जेस असतील आणि त्यांची आपल्याला काय करायची असेल? बेरीज करायची असेल किंवा टोटल फोर्सेस काढायचे, तर आपल्याला काय करावं लागेल? कुठल्या तरी एका चार्जवरचं फोर्स काढायचं. तर उरलेल्या सगळ्या चार्जेसनी जे फोर्सेस तयार केले त्याचे आपल्याला काय करायला लागणार आहे? बेरीज. परत एकदा बघा. द टोटल फोर्स ऍक्टिंग ऑन चार्ज Q1, टोटल फोर्स ऍक्टिंग ऑन चार्ज Q1 is vector sum sum म्हणजे बेरीज. vector sum of all the forces due to all the charges. total forces due to all the charges. आणि त्या सगळ्यांची काय करायची? बेरीज. आणि त्याला काय म्हणायचं? प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन. त्याला काय म्हणायचं? प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन. आणखीन एक गोष्ट आपली मधली राहिली आहे. 1 कुलम चार्जची आपल्याला डेफिनेशन घ्यायची आहे. कशाची डेफिनेशन घ्यायची आहे? 1 कुलम चार्जची आपल्याला डेफिनेशन घ्यायची आहे. तर बघूयात 1 कुलम चार्जची कशी डेफिनेशन घ्यायची.
1 Coulomb. What is Coulomb? 1 Coulomb charge. What is it? What is Coulomb? Tell me. कोणीतरी सांगा Coulomb म्हणजे काय? कोणीतरी एकाने सांगा Coulomb म्हणजे काय? Coulomb काय आहे? काय आहे Coulomb? काय आहे? What is it? बोला. सांगतोय का पाटील? Coulomb काय आहे? Coulomb हे युनिट आहे. कशाचं युनिट आहे? चार्ज. कशाचं युनिट आहे? चार्जचं युनिट आहे. Coulomb is SI unit of charge. सी आता आपल्याला 1 Coulomb चार्जची डेफिनेशन करायची. समजा इकडे इथे Q1 आहे, इथे Q2 आहे. हा पण पॉझिटिव्हच आहे, हा पण पॉझिटिव्ह. हा 1 Coulomb चार्ज आहे, हा पण 1 Coulomb चार्ज आहे. दोन्ही चार्जेस आयडेंटिकल चार्जेस आहेत. आपण घेतलेत ते 1 Coulomb 1 Coulomb. त्यांच्यातलं डिस्टन्स R किती आहे? 1 मीटर. हे पण घेतलंय आपण. त्यांच्यातलं डिस्टन्स किती घेतलं आपण? 1 Coulomb. मग आता बघूयात. लक्षात घ्या फोर्स कसं असतं? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R². आपल्याला फक्त किंमत फाइंड आउट करायची. आपल्याला माहितीये हा पॉझिटिव्ह आहे, हा पॉझिटिव्ह आहे. फोर्स ऑफ काय असणार आहे? रिपल्शन. एक लक्षात घ्या, ही जी काही क्वांटिटी आहे 1/4πε0 याची किंमत आहे 9 × 10⁹ SI युनिट. आता काय SI युनिट असावं त्याच्याबद्दल बोलू आपण. त्याचं युनिट काय असावं त्याच्याबद्दल बोलू आपण. पण हे 1/4πε0 किंमत किती आहे? 9 × 10⁹. किंमत किती आहे? 9 × 10⁹. आता पुढे जाऊ. फोर्स F किंमत पुटअप करायची. याची किंमत किती आहे? 9 × 10⁹ इंटू Q1 किती आहे? Q1 आपण घेतलंय ते 1 Coulomb इंटू Q2 किती आहे? 1 Coulomb अपॉन R² म्हणजे कोणाचा स्क्वेअर? एकाचा स्क्वेअर. ते पण घेतलंय आपण. वी हॅव टेकन इट इक्वल टू किती घेतलेलं आहे? किती घेतले ते? 1 स्क्वेअर. किती घेतलेलं आहे? 1 स्क्वेअर आहे. हा मग काय आलं? हे फोर्स किती आलं? हे 1 हे 1 हे 1 स्क्वेअर जरी एकंदरीत फोर्स ऑफ रिपल्शन आहे. काय? फोर्स ऑफ रिपल्शन. फोर्स आहे म्हणून युनिट दिलं न्यूटन. तर म्हणजे असे जेव्हा टू आयडेंटिकल चार्जेस 1 Coulomb चार्ज म्हणजे काय? कसे ते? टू आयडेंटिकल चार्जेस. 1 Coulomb चार्ज इज दॅट चार्ज. आपल्याला डेफिनेशन करायची. कोणाची? 1 Coulomb चार्जची. बघूया आपण लिहूया. 1 Coulomb charge is that charge which when placed ठेवलेला असणे which when placed at a distance of which when placed at a distance of 1 Coulomb charge is that charge which when placed at a distance of 1 meter from an identical charge. दूसरा चार्ज कसा आहे? आयडेंटिकल चार्ज. 1 Coulomb चार्ज कसा आहे? 1 Coulomb चार्ज 1 Coulomb चार्ज कसा आहे? 1 Coulomb चार्ज तर 1 Coulomb charge is that charge which when placed at a distance of 1 meter from an identical charge सारखाच चार्ज. तर त्यांच्यातलं फोर्स ऑफ रिपल्शन किती येतं बाळांनो? तर त्यांच्यातलं फोर्स ऑफ रिपल्शन किती येतं?
9 into 10 raised to 9. तर त्यांच्यातलं फोर्स ऑफ रिपल्शन किती येतं 9 into किती आलं त्यांच्यातलं फोर्स ऑफ वरती लिहिते. Then the force of repulsion आहे कारण दोन्ही काय आहेत पॉझिटिव्ह चार्जेस आहेत. दोन्ही काय पॉझिटिव्ह चार्जेस आहेत. Then the force of repulsion between them is 9 into 10 raised to 9 Newton. झाली ही कोणाची 1 कुलॉम्ब चार्जची डेफिनेशन. ही काय झाली कोणाची डेफिनेशन झाली 1 कुलॉम्ब चार्जची डेफिनेशन झाली. कोणाची डेफिनेशन झाली 1 कुलॉम्ब चार्जची डेफिनेशन झाली. परत एकदा बघा काय आहे दोन चार्जेस आहेत. हा पण 1 कुलॉम्ब चार्ज आहे हा पण काय 1 कुलॉम्ब चार्ज. त्यांच्यातलं अंतर पण मी किती घेतलंय 1 मीटर. मला काय करायचंय 1 कुलॉम्ब चार्जची डेफिनेशन करायची. आय वॉन्ट टू डिफाईन 1 कुलॉम्ब चार्ज. मग मी काय केलं बघा 1/4πε0 ची किंमत आहे 9 into 10 raised to 9 SI युनिट. मग फोर्स ही कोणाची किंमत 9 into 10 raised to 9 1/4πε0. ही कोणाची Q1 1 कुलॉम्ब Q2 1 कुलॉम्ब R² 1. आपण डिस्टन्स किती घेतलेलं 1 स्क्वेअर. हे सगळं मिळून काय येतं फोर्स त्या दोन पॉझिटिव्ह चार्जेस आहेत समजा. तर व्हॉट इज द फोर्स बिटवीन देम. इट इज by evaluation by calculation it is equal to 9 into 10 raised to 9 Newton. मग 1 कुलॉम्ब चार्ज आपण कसा डिफाइन करू शकतो 1 कुलॉम्ब चार्ज आपण कसा डिफाइन करू शकतो. तर 1 कुलॉम्ब चार्ज इज दैट चार्ज 1 कुलॉम्ब चार्ज is that charge which when placed ठेवलेला असणे which when placed at a distance of 1 meter from an identical charge then the force of repulsion between them is 9 into 10 raised to 9 Newton. त्यांच्यातलं फोर्स ऑफ रिपल्शन किती येतं 9 into 10 raised to 9 न्यूटन. तर तो चार्ज काय असतो 1 कुलॉम्ब चार्ज असतो. इन दॅट केस दॅट चार्ज इज 1 कुलॉम्ब चार्ज. दोन गोष्टी बघितल्या ह्या आजच्या लेक्चर मध्ये. एक 1 कुलॉम्ब चार्ज डेफिनेशन आणि दुसरं प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ. दुसरं काय प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस. बाकीच्या मुलांना सांगा की रोज 10:15 लेक्चर असणार आहे. उद्या पण मी 10:15 घेणार आहे. मी टाकते मेसेज सगळीकडे.